नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मो जीवन साथीर पंचम भाग। पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि पढ़ी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। जेते काम थिले मध्य से दिन को 2-3 थर फोन करी ऋतु सह कथा नहले जेमिता दिन असंपूर्ण रही जाए। केबे केबे माँ बापा सह भी कथा हुए। से माने सबु बेले कहती केबे घर को आसीबू, बहुर समय होई आसला पूर्वरु आसी जिबू, अंशु कुहे छुट्टी मिले जीवी सुविधा देखी। से समय श्रुति जमिति केउठी लुचि रही एसबू शुणु थांती। संगे संगे बाहरी आसी ऋतु बापा आउ माँ को 2 पद शुणाई दे चली जाती। ऋतु को भल लगुनथिले भी से आउ करिबो कौन। अंशु एते दूर रे अछि पुणी काम चपता मुंडरे। आउ एसबू घर कथा कही ताकू अंशुर मुंड को अधिक भाराक्रांत करिया पई चाहू नाही। से कहिले भी से दूर थाई करिबो भी कौन, खाली जहाँ मन दुख करिबो आ ऋतु को बुझाइबो। सबुदिन सकाळरू उठिबा परठारू राति रे सोइबा पर्यंत जहाँ घर काम सबू ऋतु ही करुछि। अंशुर माँ केबे केबे बहुत कष्ट रे बिछणारू उठी आसी ऋतु को साहाय्य करिबा लागि आगे आसंती। किंतु ऋतु तांको किछि करिया पई न देई जोर करी नै रूम रे छाड़ी दे आसे। श्रुति संपूर्ण सुस्थ थिले भी केबे भी कोनोसी काम करिया पई आग्रह प्रकाश करू नाहंती। माँ बापा सेवा जत्न ऋतु आउ एते करि पारु नाही। आगकू झुंकिबा बेलकू ताकू बहुत कष्ट लगुछि। सेथिपई पलक माँ बापा गोड़ हाथ घसामड़ा करि देउछि। ऋतु भी टिके फांका समय पाइले मोबाइल की टीवी रे एणु तेणु जिनिस देखी समय नष्ट न करी विभिन्न प्रकार पुस्तक अध्ययन करुछि। एबे भी से अति जत्नर सह साइती रखिछि। स्कूल समय अंशुता को देइथिबा पुस्तकटिकू बहु समय से सेई बहीटी को खोली दे पढ़ु थाए। ए सबु देखी श्रुति आसी बहुत किछि परोक्षरे सुनाई दे चली जाती। किंतु ऋतु से सब को भूली जाय पई चेष्टा करे। सेही कथा जदि से भाबिबो ताहले ता गर्भरे थिबा शिशु उपरे कुप्रभाव पड़ी पारे। सेथिपई भजन संगीत एसबू शुणिबा सह गल्प कविता पठन करुछि। से ता माँ ठारू शुणिछि जेतेबेले पिला पेटरे थाए जणे माँ जहा करे से सबुर प्रभाव पिला उपरे पड़ी थाए। सेथिपई सबुबेले से निजको सुस्थ मस्तिष्क रे रखिया लागि चाहुछि। दिने सीतु स्कूल फेरी दौड़ी आसिला ऋतु पाखकू। श्रुति सोफा पर बसी टीवी देखुतले। सीतु ऋतु बेकरे ओहଳି पड़ी कहिला, जानिछ सानमा मु आम क्लास रे फास्ट होइछि, मते प्राइज मिलिबो। ऋतु खुशी होई सीतु को कोळे नै गेल करी पकैला आउ ता कपाल रे चुमा देई कहिला, भेरी गुड। सीतु कहला, एसबू तुम पई संभव होइछि। मु आगरू 10 नंबर पोजिशन रे रहुतली, किंतु जेबेठारू तुमे मते सबु पाठ बुझाई देल मु से दिनरू आगेइबाकू लागिली। आउ पूर्व परीक्षा रे द्वितीय होइथिली, एथर प्रथम होइगली। मते बहुत खुशी लागुछि। आगरू मु किछि पाठ पढ़ा करि न थाए बोली गाली शुणे, माड़ खाए, पुणी स्कूल ले भी किछि प्रश्नर उत्तर देई पारे नाही। सेथिपई मोर इच्छा हुए नाही स्कूल को जीवा पई। सकाळरू मो मनरे माड़ खाइबार भय थाए, किंतु मते एबे बहुत भल लागुछि स्कूल जीवा पई। सबु सार मिस भी कहउचंती मु भल पढ़ुछि बोली। एथर गार्डियन मीटिंग रे तुमे जीव। ऋतु कला, से कथा परे देखिबा। मु बहुत खुशी तो सफलता को नहीं। तू चाहिले आहुरी बहुत किछि भल करि परिबू। एबे यूनिफॉर्म ओल्हेई दे, खाइबा बाढ़ी आणुछि खाई देबू हेला। सीतु कहला, तुमे कौन आज मो यूनिफॉर्म खोली देब नाही कि? ऋतु कहला, तू परा आमर धीरे धीरे बड़ पिला हेलुणी, एबे किछि किछि काम निजे शिखिबा दरकार। आगकू एमिति समय आसीबो मु घर नथिबी कि आउ केही व्यस्त थिबे, जदि तू सेतेबेले कौन अपेक्षा करिबू आउ केही आसी खोलिबा जाए। सेथिपई एई सबु निज काम शिखिगले अन्य उपर निर्भर करिया पई पड़िबो नाही। प्रकृतरे पेटर ओजन पई ऋतु आउ काम करि पारुनथुला। पुणी सीतुर पोशाक नई करी खोलिबा ता पक्षे कष्टकर बेपार थिला। सीतु मन को बुझाया पई से एमिति कही सेई आଳରେ ताकू गोटे जिनिस शिखाई देला। श्रुति सेते बेलरू दांत कड़मड़ करी चाहिथिले ऋतु आउ सीतु को। से जोरे पाटी करी चिल्लै उठिले। श्रुति कहिले, मु कौन मरी जाइछि जे मो पुओ निजे ता पोशाक खोलिबो? तो परी गोटे डाहाणी कबଳରେ पड़ी से मते पूरा भूली सारलाणी। सबुदिन स्कूल रे जहा हेउछि प्रथमे आसी तोते कहूछि, मु कौन तार केही नुहे। मते तो लगुछि जेमिति मु केवल राति रे ताकू जबरदस्ती मो पाखरे सुआउछि।
ନହେଲେ ସେ ତ କେବେଠାରୁ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇସାରନ୍ତାଣି। ଆଲୋ ଦେଖେ ୟାକୁ, ଇଏ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟାପଣେ ଯେମିତି ତା ପୁଅ କରିନେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଠ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନା ସେ ସୀତୁ ଶୁଣିଲା ନା ଏ ମହାରାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋ ପୁଅର ସବୁ କାମ ଇଏ କରି ପକାଉଛି। ଯାହାକୁ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସି ମୋ ପୁଅର ସବୁ କାମ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଖବରଦାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଜି ପରଠାରୁ ତତେ ଯଦି ମୋ ପୁଅର ଆଖପାଖରେ ଦେଖେ କି ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋ ପୁଅର କାମ କରିବାର ଦେଖେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ ସେଇଦିନ। ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ମୋତେ? କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ମିଳୁନାହିଁ କି? ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଛୁ ଯେ? ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପୁଅର ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ରାତିରେ ଖୁଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ମୋର। ତୁ ଯେମିତି ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ନ ଆସୁ। ରିତୁକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଶ୍ରୁତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଚୁପଚାପ୍ ରହି ନୀରବରେ ସହି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଘରେ ଦୁଇ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କିଛି ନ କହି ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ତକିଆକୁ ମୁହଁରେ ଜାକି ଦେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା କେବଳ ଜୀବନସାଥୀ ଭଲ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବି ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରିନଥିଲା, ବାସ୍ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଛଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ଆଜି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇ ଗଲେ ଯାହା କଣ୍ଟା ପରି ଋତୁ ଦେହରେ ଫୁଟି ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲା। ଦୁଇ ଆଖି କୋଣ ଦେଇ ଝରି ଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ପୋଛି ପକାଇବା ବେଳେ ଅଂଶୁର କଲ୍ ଆସିଲା। ଲୁହ ଓ କୋହକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଲା ରିତୁ। କହିଲା ହ୍ୟାଲୋ। ଋତୁର ଭାରି ଭାରି କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ଅଂଶୁ ଜାଣିପାରିଲା ଋତୁ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା ଋତୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ଋତୁ କହିଲା ନାଇଁ ତ। ଅଂଶୁ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହ ମୋତେ। ଭାଉଜ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ଋତୁକୁ ମିଛ କହି ଆସେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ରହି ରହି କହିଲା କାଇଁ ନାଇଁ ତ। ଅଂଶୁ କହିଲା ମୋ ସୁନାଟା ପରା, କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହ। ଋତୁ ଏ ଧନ, ତୁମ ନୀରବତା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କୁହ ନା କିଏ କ'ଣ କହିଲେ। ଋତୁ କହିଲା ନାଇଁ ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା ମୋତେ ମିଛ କୁହନି ଋତୁ, ଭାଉଜ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଋତୁ କହିଲା ସେ କାହିଁକି କିଛି କହିବେ ମୋତେ। ସତରେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନଟା ଗୁଡ଼େଇ ହେଲା। ଅଂଶୁ କହିଲା ମୁଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିବି କି ସେମାନେ ଆସି ଘରେ ବୁଲିଯିବେ ବୋଲି। ତୁମେ ତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେମାନେ ଆସି କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବିନା ତୁମେ ବହୁତ ଏକଲା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ମୋତେ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ। ତୁମ କଥା ଆଉ ଆମ ଗୁଗୁଲ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ରିତୁ, କାମ ଏଠି ବହୁତ ରହୁଛି। ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଉଛି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଫୋନ୍ କରୁଛି ତୁମକୁ। ଋତୁ କହିଲା ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ? ମୁଁ କ'ଣ କେବେ କହିଛି କି କିଛି ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଛ। ମୋର ତୁମ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତୁମେ ସେମିତି କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଫୋନ୍ ନ କରିଲେ ମୁଁ ଭାବିନେବି ତୁମେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନାହଁ ବୋଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଋତୁ। ତୁମେ କିଛି ବି ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହ ନାହିଁ କି କୌଣସି କଥାରେ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୋ ସହ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ବହୁତ ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଏବେ ବି ସେମିତି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ତୁମେ କାମ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଋତୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା ହଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଅଂଶୁ କହିଲା ସତ ନା ମିଛ? ଋତୁ କହିଲା ହଁ ପରା କହିଲି। ଅଂଶୁ ଜାଣିପାରିଲା ଏବେ ବି ଶ୍ରୁତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ବସିଥିବେ ଆଉ ଋତୁକୁ କାମ ବରାଦ କରୁଥିବେ। ଋତୁର ମନ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହେବ ବୋଲି ସେ କଥାରୁ ତା ମନକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆମ ଗୁଗୁଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୋଇଯାଇଛି କି? ଋତୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଖୋଜୁଥିଲା ତା ପାପାଙ୍କୁ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଅଂଶୁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଖାଇଥିଲା କ'ଣ ଆଜି ସକାଳେ? ଋତୁ କହିଲା ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା। ଅଂଶୁ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପପି ଦେବି? ଋତୁ କହିଲା ସେ ତ ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତି ଦେବ ଏବେ? ଅଂଶୁ କହିଲା ଉପରୁ ଦେବି। ଋତୁ ହସିଦେଲା।
ଅଂଶୁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଋତୁର ହସକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି। ଋତୁ ମନ ବି ହାଲକା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଅଂଶୁ ସହ କଥା ହୋଇ ସାରିବା ପରେ। ଅଂଶୁ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ରଖିଲି ଏବେ, ପୁଣି ମଝିରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଫୋନ୍ କରିବି। ଋତୁ କହିଲା ହଉ ଖାଇଦେବ। ଅଂଶୁ କହିଲା ହଁ ତୁମେ ବି ଖାଇଦେବ। ଋତୁ ମନ ଖୋଲା ହସୁଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ସବୁ କଷ୍ଟ ତାର ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା ସେ। ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କିଛି ଦିନ ନିଜକୁ ସିତୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଯଦି ଏଇ ଜିଦ୍ରେ ସିତୁ ସହ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କହିଦେଇ କଥା ନ ରଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଋତୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଦିନ ଆଲାର୍ମ ଦେଇ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସିତୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଆଲାର୍ମ ଦେଇନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସିତୁକୁ ତରତରରେ ରେଡି କରୁଛି ଶ୍ରୁତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଗାଳି ବି ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେମିତି। ରୁଟିନ୍ କାହିଁକି ସଜାଡ଼ି ନାହୁଁ? ଡ୍ରେସ୍ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ? ଜୋତା ମୋଜା ଏସବୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧାଇବା ଯାଏଁ ବସିଥା ସେମିତି। ଆଜି ଟିଫିନ୍ କିଛି ତିଆରି କରିପାରିନାହିଁ, ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇଯିବୁ ଖାଇଦେବୁ। ଋତୁକୁ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଥାଏ ଅପାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି। ବିଚରା ସିତୁ ବି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ପାଣି ବୋତଲ ଭରି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲା। ଋତୁ ଚାହୁଁଥାଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ଭୟରେ କିଛି ନ କରି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କବାଟ ପାଖରେ। ସିତୁ ତା ବିକଳ ଚାହାଣୀରେ ଋତୁ ଆଡ଼କୁ ଅନଉଥାଏ, ଯେମିତି ସେ କହୁଛି ମାମାଙ୍କୁ ଆସୁନାହିଁ ଠିକ୍ରେ ମୋ କାମ ସବୁ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା ଆରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି, ବାହାରକୁ ଚାଲୁନୁ। ସିତୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଶ୍ରୁତି ରାଗିଯାଇ ଦୁମ୍ କରି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗେଇଦେଲେ ସିତୁ ପିଠିରେ। ଋତୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ରହିଗଲା। ସିତୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୁତି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ତୋର ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଜେ କରିପାରୁନାହୁଁ? ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି। ତତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ରାଜଜେମା ତ ତତେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବସେଇ ବସେଇ କୁଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛି ତତେ। ସେମିତି ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ବଳେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ। ଋତୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ନିଜେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ସବୁ ଋତୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଦିଦେଲେ। ଶ୍ରୁତି ଡାକିଲା ପଲକ, ଏ ପଲକ, ସିତୁକୁ ତ ସାଇକେଲରେ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ପଲକ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଲକ ସାଇକେଲରେ ସିତୁକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଚାଲିଗଲା। ଋତୁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସୋଫାରେ। ଅଧିକ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆଉ ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ସେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ବସିପଡ଼ି ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଲା। ଶ୍ରୁତି ସିତୁ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା। ସେ ଋତୁକୁ ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଖୋଲିବାର ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଘର କାମ କରି ଖଟି ଖଟି ମରୁଥାଏ, ତୁ ସିଆଡ଼େ ଟିଭି ଖୋଲି ଦେଖି ପକା। ଆଲୋ ତୁ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେଜାଣି? ମୁଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାର କରି ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁ ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପରି ଦେଖୁଛୁ। ତୋ ମନ କହିଲା ନାହିଁ ଟିକେ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ମୋ ପୁଅଟା କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତୁ ଆରାମରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଛି 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 ଛି, କେଉଁ କାମକୁ ନୁହେଁ ତୁ? ଦିନ ରାତି ମୁଁ କାମ କରୁଥାଏ, ତୁ ଖାଲି ଅଏସ୍ କରେ। ଋତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ। ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି ସେ? ଋତୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ଦିନ ନାହିଁ ଯେବେ ସେ କିଛି କାମ କରିନାହିଁ, ଖାଲି ବସିଛି। ସବୁ କାମ କରି ଘର ଚଳାଇବା ପରେ ବି ସେ ଏମିତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବ ବୋଲି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲା। ଋତୁ ପଡ଼ି ଉଠି ପେଟରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଧରି ସବୁଦିନ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଋତୁକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି। ବହୁତ ବାଧିଲା ଋତୁକୁ। କାଲି ଶ୍ରୁତି ନିଜେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା କରି ସିତୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଋତୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦୂରେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରୁତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଥକିଗଲେ ପୁଣି ଉପରେ ପଡ଼ି ଋତୁ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରିନାହିଁ? ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଋତୁ ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଙ୍କର ଏ କଟୁ କଥା ତା ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଶା ତାର ମଉଳି ଆସୁଥିଲା। କେଉଁ ମୁହଁରେ ଆଉ ସେ ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ? ସତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ? ନା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଋତୁ ଭାବୁଥିଲା ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତଥାପି କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି? ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ତାକୁ କହିବା ବେଳେ କିଛି ଭାବୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି।
କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯେ ଜଣେ ବଡ଼ ଯାଆ ହୋଇ ତା ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ। ଅଂଶୁ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସି ତାକୁ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ରୋଗିଣା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ନହେଲେ ତାର ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଯିଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରାଗି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇବା ଲାଗି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ନିରୀହ ମଣିଷ ବି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠେ। ଘର ଇଜ୍ଜତ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ସେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। କହିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ନୀରବତା ବୋଧେ ଆଜି ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଛି। ସେ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହିଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ ତାକୁ? ନିଜେ ଯାହା ଦୁଃଖର ଗରଳ ପିଇ ଚାଲିଛି, କେହି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଏମିତି ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତା ଆଖିରେ ଥିବା ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ତର୍କ କରି ପ୍ରଥମ ହେଉଥିବା ଝିଅଟିର ମୁହଁ ଯେମିତି ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ବୋହି ଆସୁଥିଲା ତତଲା ଲୁହ ଲହୁ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଙ୍କର ପ୍ରଥର ହୃଦୟ ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଥିଲା ଆହୁରି ଅନେକ କଥା। ଋତୁ ଜାଣିଥିଲା ଷଣ୍ଢ ଆଗରେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବା ଯାହା, ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବା ତାହା। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଗଲା। ଏବେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଂଶୁ ଆଉ ତାର ରୁମ୍ ହିଁ ତାର ଏକାନ୍ତ ନିଜର। ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ଆଖିରେ ତ ସେ କେବେଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା କି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଧିକାର ହରାଇ ଦେଲାଣି। ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିବ କାହା ଆଗରେ? ଏବେ ବି ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ କେତେଥର ସିତୁ ପାଇଁ ଖେଳନା ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣି ଦେଇଛି। ପରେ ଶ୍ରୁତି ଜାଣିଲେ ବି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଋତୁ ତା ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସିତୁ ପାଇଁ କିଛି କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଋତୁ କିଣି ଦେଉଛି। ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିବା ଋତୁ ପାଇଁ ଅଂଶୁର ପ୍ରେମ ଆଉ ଯତ୍ନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହସ ଥିଲା। ଋତୁର ଭାବନାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ବାଜି ଉଠିଲା ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍। ଋତୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖକୁ। ଋତୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ଯେମିତି ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଖୁସିରେ ଋତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଋତୁର ମା ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ। ଋତୁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଋତୁର ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ମା, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଋତୁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ହଁ ବାପା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଋତୁର ସାଦଖିଆ ପାଇଁ ମିଠା ଆଉ ଟଙ୍କା ଧରି ବାପା ମା ଆସିଥିଲେ। ଋତୁ କହିଲା, ମୋତେ ଏଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଇଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ଆସି ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହିବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କହିଲେ କି ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଋତୁର ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ମା, ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ସାରିଥିଲୁ। ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ଆମେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ତତେ ଚମକେଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଜଣେଇ ନଥିଲୁ। ଋତୁ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଖାଲି ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଅ, ମୋତେ ଆଉ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଋତୁର ମା ଋତୁ ଗାଲକୁ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁ ମନ ଖରାପ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତୋ ସହ ଅଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଆଉ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ମା। ମା ଶୋଇଥିବେ, ବାପା ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଋତୁ ତା ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଚାରିଜଣ ମିଶି ଗପସପ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଋତୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁସ୍ ଦେଲା। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୁତି ନାହିଁ କି? କାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତ? ଋତୁ ଟିକେ ଥଙ୍ଗେଇ ଯାଇ କହିଲା, ହଁ, ଅପା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଋତୁର ବାପା କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଥାଉ। ଋତୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୁତି ସେମିତି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ରହିଥିଲା। ଥରେ ଉଠି ବି ଗଲେ ନାହିଁ ଋତୁର ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଋତୁ ଦେଖୁଥିଲା ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ କି ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଋତୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାତ ଆଉ 3-4ଟି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସିତୁ ଆସି ସାରିଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ। ଶ୍ରୁତି ସେମିତି ଦିମାଗ କରି ବସି ରହିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଯାଇ ସିତୁ ଦେହରୁ ପୋଷାକ ବାହାର କରି ତାକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଋତୁ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁତକ କାମ ସାରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଧିକ ଭାତ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭାତ ଗାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ।
ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି କାମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଋତୁ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଯାଇ ଶ୍ରୁତିକି କହିଲା, ଅପା, ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ଟେକି ଗାଳି ପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଶ୍ରୁତି ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ମା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଯେତେ ଚାଉଳ ଘରେ ଥିଲା ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତରକାରୀରେ ତୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ସେତକ କରିବା ପାଇଁ କୁନ୍ଥଉଥିଲୁ। ଆଜି କ'ଣ 3-4ଟା କରିଦେଇଛୁ? ଓହୋ, ତୋ ମା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଘରର ସଦସ୍ୟ କି? ତୁ ତ ଆସି ଏମିତି ବରାଦ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଯୌତୁକରେ ଚାକରାଣୀ ଭାବେ ମୋତେ ତ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଋତୁ କହିଲା, ଅପା, ଟିକେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ମା ବାପା ଶୁଣିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଶ୍ରୁତି ଚିହିଁକି ଉଠି କହିଲେ, ଆଲୋ ଆଲୋ, ୟାକୁ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ ତା ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି। ଆରେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଡରିଛି କି? ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ତୋ ମାଆଙ୍କୁ କହୁନାହୁଁ ଆସି ଭାତ ଗାଳି ଦେବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯେମିତି କରୁଛୁ କରେ, ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧିବ ଏତେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଟେକିଲେ। ଋତୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ଋତୁର ମା ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଋତୁ କହିଲା, ମା, ଅପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାତ ଗାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଉଠେ, ମୁଁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ତୁ ସେତେବେଳୁ ମୋତେ ଡାକିଲୁନି? ଝିଅଟାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ଭାତ କେମିତି ଗାଳିବ ଯେ? ଋତୁର ମା ଯାଇ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇ ଋତୁକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା କାହିଁକି ତିଆରି କରିଛୁ? ଦେଖୁଛୁ ତ ତୋ ଅପାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୋର ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିବୁ। ସେ ଝିଅଟା ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଏତେ ତରକାରୀ କରିଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ବୋଧେ କରିଦେଇଛି। ତୁ ତାକୁ ମନା କରିବା କଥା ନା। ଋତୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ମାଙ୍କ କଥାରେ ହସିବ କି କାନ୍ଦିବ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମା, ତୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଅପା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସତ କହିଦିଏ ମା ତାର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ସେ ନିଜ ସହ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ସତ କଥା କ'ଣ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକିଦେ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇ ବସେଇ ଦେବି, ଆଉ ଆସିବି। ତୁ ଟିକେ ବସ ଯାଇ, ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତୋତେ। ଋତୁ ବି ସେତେବେଳକୁ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରି ଥକି ସାରିଥିଲା। ଏମିତିରେ ସେ ବି ନଇଁକି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ଟିକେ ବସିପଡ଼ି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା, ଭୁଲରେ ବି ଶ୍ରୁତି ବାହାରି ଆସି କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ, ନହେଲେ ମା ବାପା ସବୁ ଜାଣିନେବେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇ ଘରେ ବାହା କରି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯାହା ହେଉ, ଋତୁର ମା ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲେ। ଋତୁ ବହୁତ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଆରେ ଋତୁ, ଶ୍ରୁତି କାହିଁ ତୋ ସହ କଥା ହେଉନାହିଁ କି? ଏତେ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଉଠିକି ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ବୁଲାବୁଲି କରିଲା, କାହିଁ ତୋ ଆଡ଼େ ଚାହୁଁ ବି ନଥିଲା ତ? ଋତୁ କହିଲା, ନା ନା ମା, ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଋତୁର ମା ବି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବୁ। ମିଠା ଆଉ ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଭୋଜିରେ, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ବାପା ଦେଇଯାଉଛୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। ସେ ଜମା ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ମାନେ ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କେବେ ଯାଇ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଆସିବେ। ଖାଲିଟାରେ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଇରାଣ କାହିଁକି ହେବେ? ତେଣୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାଟା ତୁ, ଶ୍ରୁତି ଆଉ ପଲକ ମିଶି ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେବ। ଏମିତିରେ ତୁମେମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା, ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲା, ମା, ତୁ ଆଉ ବାପା ରହିଯାଉନାହଁ, ସରିଲେ ଭୋଜି ଯିବ। ଆଜି ଆସିଲ ଆଜି ହିଁ ଚାଲିଯିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଝିଅ ଘରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ହେବ ଯଦି ଭୋଜି ଦିନ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସି ବୁଲିଯିବୁ। ଆଉ ମୋ ନାତି କି ନାତୁଣୀ ହୋଇସାରିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ତୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ ସମୟ ଦେଖି, ହେଲା ତ? ଋତୁ କହିଲା, ମା, କିଛି ନହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିଯାଉନାହଁ, କାଲି ନହେଲେ ପଳେଇଯିବ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ସେତେ ଟେନସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ରୋଷେଇ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ହଇରାଣ ହେବ। ତୋ ପିଲା ହୋଇସାରିଲେ ଆମେ ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା, ରହିକି 2 ଦିନ ଯିବା। ତୁ ମନ ଖରାପ କରେ ନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲା, ସେ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବେ ଯେ, ମୁଁ କରିଦେବି ରୋଷେଇ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ନା ଲୋ ମା, ଏ ସମୟରେ କିଛି କାମ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତୋ ଶରୀର ଉପରେ ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ। ଏମିତିରେ ବି ତୋ ବାପା କହୁଥିଲେ, ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ କେବଳ ଯାହା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା କଥା, ରାତିରେ ରହିଲେ ବି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ। ତୁମେ ସିନା ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଏ କଥା କିଛି ଜାଣିନାହଁ,
କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ଏସବୁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି। ଋତୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ଋତୁର ମା କହିଲେ, ନାଇଁରେ ମା, ସେମିତି କେବେ କହିବୁ ନାହିଁ କି ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖ ଆଖରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ନିଜ ଖୁସିଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏ। ନାରୀଟିଏ ନିଜର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଶାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ତୁ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଯା, ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବୁ। କାହା ମୁହଁରେ କିଛି କଥା କହିବୁ ନାହିଁ କି ଯୁକ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆଉ କିଛି କଥାକୁ ଶୁଣି ସହିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କେହି ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ନମ୍ରତା ସହକାରେ କଥା ହେବୁ, ବୁଝିଲୁ ତ ମା? ଋତୁ କେଉଁ ଭାବନାରେ ହଜି ସାରିଥିଲା। ତା ମା କାହା ଆଗରେ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ କଥା କହିବା ଭୁଲି ସାରିଲାଣି। ପ୍ରତିବାଦ ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା, ନିଜ ଅଧିକାର ବି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରିବ କାହିଁକି? ଅଂଶୁ ଘରୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ନିଜର ଆଶା, ନିରାଶା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଇଚ୍ଛା, ଅନିଚ୍ଛା ସବୁକିଛି ବୋଧେ ପାସୋରି ସାରିଲାଣି ସେ। କେମିତି ତୁମକୁ କହିବି ମା, ତୁମର ଏ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ସହ କ'ଣ ବିତୁଛି। କେବଳ ଅଂଶୁ ପରି ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମଥାପାତି ସହି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ନହେଲେ ବୋଧେ କେବେଠାରୁ। ଋତୁର ମା କହିଲେ, ଋତୁ, କେଉଁ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲୁ? ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କଥା କହିଲି ବୋଲି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ କି? ସେମିତି କିଛି ଭାବେନା। ଆପେ ଆପେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଯିବୁ। ତୁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, କେବେଠୁ ମୁଁ ଚଳି ଆସୁଛି ମା। ଦିନେ ତୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପାଇଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା, ଖେଳନା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ପାଖରେ ଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରା ସେ ଝିଅରୁ ବୋହୂ ହୋଇସାରିଛି। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଝରି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପିଇ ଯାଉଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ତ କେତେ ଦୂରର କଥା। ଝଗଡ଼ା ବୋଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସେ ଯାହା ଖାଲି ଅନ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି। ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ତଥାପି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଭାବନା ଭିତରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଋତୁ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଅଂଶୁକୁ ବିବାହ କରି ଭୁଲ କରିଛି? ଏ ଘରେ କ'ଣ ତା ନିଜର ସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ? କେବଳ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଉଛି, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କାରଣ ଅଛି? ବୋହୂ ବୋଲି କ'ଣ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରୁତି ବି ତ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନା, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ସହିବାର ସୀମା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ବସା ବାନ୍ଧେ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଇ ଏକା ଏକା ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଋତୁର ମା ଋତୁକୁ ହଲେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିବାରେ ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଏମିତି? ଝିଅରୁ ବୋହୂ ହେଲେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େରେ ମା, ବୁଝିଲୁ ତ? ଚାଲେ, ଆମକୁ ବାଟେଇ ଦେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ ଠିକ୍ରେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ। ଋତୁର ମା ବାପା ଋତୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଋତୁ ଆଉ ଅଂଶୁର ମା ବାପା ସିତୁ, ପଲକ ହାତ ହଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ରହିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ କେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଋତୁର ବଡ଼ ଯା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଥିଲେ? ତାକୁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଷଷ୍ଠ ଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।